اس ملک میں 80% سے زائد آبادی ہندو سماج کی ہے۔ پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے اسلام میں۔ ایک وقت وہ تھا کہ صحابہ کرام خوف زدہ تھے اس بات سے کہ کہیں پڑوسیوں کو جائیداد میں اور وراثت میں حق نہ دے دیا جائے۔ جانوروں کی جب قربانی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا خون بہتا ہے۔ سوشل میڈیا کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک لعنت ہے۔ عبادت جتانے کا نام نہیں ہے۔ کس کے جذبات بڑھکیں؟ ان کے جو گوشت کا سیون نہیں کرتے، جو ویجیٹیرین ہیں۔ میرے پیارے بھارت واسیوں، بہت سی باتیں آپ کے من میں ایسی ہیں جو پرشن کے روپ میں ہیں، جن کے اتر آپ کو نہیں ملتے۔ ایک پریاس کر رہا ہوں میٹنگ آف مائنڈز یوٹیوب چینل کے مادھیم سے، جس کے سارے سوشل لنکس آپ کے اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ سے یہ نویدن کرتے ہوئے کہ اس کو سبسکرائب کریے، اس لیے نہیں کہ یہ بھی ایک ہزاروں لاکھوں یوٹیوب چینل میں سے ایک چینل ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں آپ سے کرنے والا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی باتیں وہ کرے، مگر وہ باتیں ہو نہیں رہی ہیں۔ وہ سب باتیں ہوں گی جو انوں کونوں میں ہوتی ہیں، مگر آج ان کو اسکرین پر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پریاس کمرشل پرپس کے لیے نہیں ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم۔ بقرعید سر پر ہے۔ انشاءاللہ 28 تاریخ کو 10ویں ذی الحجہ ہے۔ اسی دن ہم حلال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور ایک واجب ادا کرتے ہیں، جس کی ہمارا دین اور اللہ کے رسول کی زندگی اور آپ کی سیرت اجازت دیتی ہے، اس کی تاکید کرتی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس میں کہیں پر بھی کسی قسم کا نقطہ لگانے کی نہ مجھے گنجائش ہے، نہ کسی اور کو گنجائش ہے، نہ کسی کو لگانا چاہیے۔ ہمارے دیش میں، ہمارے سموِدھان میں تمام سمودایوں کو پوری مذہبی آزادی دی گئی ہے، اور یہ اسی مذہبی آزادی کا طفیل ہے کہ ہمارے سب دھرموں کے لوگ اپنے اپنے جو ان کی ٹریڈیشنز ہیں، پریکٹسز ہیں، ان کو کرتے ہیں۔ ہم بھی اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس راشٹر کے، جس ملک کے، جس وطن کے شہری ہیں، اس ملک میں 80% سے زائد آبادی ہندو سماج کی ہے۔ ہندو سماج میں ایک اچھا بھلا ورگ شاکاہاری ہے، اور وہ بلی کو پسند نہیں کرتا، بلی کا ویرودھ کرتا ہے، اور بلی کو بقرعید کے موقع پر، کیونکہ کہیں نہ کہیں جانوروں کا پورا بازار لگتا ہے، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں چلتے پھرتے وہ جانور دکھائی دیتے ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے، اور جس دن قربانی کا عمل شروع ہوتا ہے، اس دن جانوروں کی قربانی کے بعد جو گندگی بچتی ہے، حالانکہ کارپوریشن کا شہروں میں ویوستھا ہوتی ہے اور اس گندگی کو برابر اٹھایا جاتا رہتا ہے، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے اسلام میں۔ ایک وقت وہ تھا کہ صحابہ کرام خوف زدہ تھے اس بات سے کہ کہیں پڑوسیوں کو جائیداد میں اور وراثت میں حق نہ دے دیا جائے۔ یہ اسلام ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں پڑوسی کا کیا دھیان رکھنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح سے اپنے اس موقع کو پھر اپنا ایک ایسا سلوک، ایک ایسا رویہ، ایک ایسی تہذیب کے نمائندے بن جائیے، اس کے قائد بن جائیے، جس میں
जानवरों की कुर्बानी हट बचकर हो, खुले आम से बचा जाए, गंदगी को बाहर लाने में बहुत छोटी सी कोशिश दरकार होती है कि गंदगी को एक अच्छे पैक में अगर हम उसको गंदगी को उसमें रख दें, रखने के बाद उसको थोड़ा सा ऊपर से बांध दें और फिर हम कारपोरेशन के लोगों को जो गाड़ियाँ आती हैं उठाने के लिए, और अगर बाहर भी हम रखें तो किसी को नागवार ना हो। दूसरी गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि जानवरों की जब कुर्बानी होती है तो जाहिर है उसका खून बहता है। आप हर बात का ध्यान रखते हैं, इस बात का भी लिहाज रखिए, जैसे ही खून बहता है आप 2 बाल्टी पानी इजाफी डाल के उसको बहा दीजिए ताकि वो ज़मीन के नीचे चला जाए और कम से कम वो दिखाई दे। ये दूसरी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ। तीसरी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि किसी भी हाल में गंदगी को खुले में मत डालिए। वो आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, वो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा क्यों करना जिससे कि किसी के जज्बात भी मुतासिर होते हों और किस तहजीब की आप नुमाइंदगी करते हैं उस तहजीब पर भी आँच आती हो। एक गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ और मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ उन तमाम हिंदुस्तान भर में फैले मुसलमानों को जो अपने गैर मुस्लिम भाइयों का, उनके पड़ोस का या उन बस्तियों का जिनमें उनकी तादाद थोड़ी है, वो इस बात का लिहाज करते हैं कि वो ना वो उन इलाकों में जानवरों को लाते हैं और ना ही वहाँ पर वो उसकी कुर्बानी करते हैं, बल्कि वो कुर्बानी के जो दूसरे सिस्टम मौजूद हैं दूसरी जगहों पर, वहाँ पर वो पैसे भेज देते हैं और उस तरीके से वो अपना फ़र्ज़ भी अदा कर लेते हैं और अपने पड़ोसी भाइयों का जज्बात का लिहाज भी कर लेते हैं। ये एक चीज़ है जिसका हमें लिहाज करना चाहिए। इसी तरह से सोशल मीडिया, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये एक लानत है, एक वायरस है जो समाज में गंदगी को इस तरह फैला देता है कि लोगों के जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होना शुरू हो जाता है। इस्लाम में किसी भी इबादत की और किसी भी इबादत के अमल की तशहीर करना, पब्लिसिटी करना और उसको जताना, इबादत जताने का नाम नहीं है। इबादत का ताल्लुक आपसे और अल्लाह की ज़ात से है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो लोग जानवरों की कुर्बानी का मंजर दिखाते हैं और दिखाकर उसके साथ फिर कुछ ऐसे जुमले बोलते हैं जिससे कि उत्तेजना फैले, जिससे कि लोग के जज्बात भड़कें। किसके जज्बात भड़कें? उनके जो गोश्त का सेवन नहीं करते, जो वेजिटेरियन हैं। इस्लाम तो इत्तेदाल का मज़हब है। इत्तेदाल का मतलब क्या होता है कि मेरा जो दाएं है उसे मुझसे तकलीफ़ ना पहुँचे, मेरे जो बाएं है उससे मुझसे तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं कुछ ऐसा अमल करूँ, ऐसा अखलाक पेश करूँ, कुछ ऐसा अपने को बना लूँ कि जो मैं दाएं के लिए भी काबिल कबूल हूँ और बाएं के लिए भी काबिल कबूल हूँ और मेरा शुमार मकबूलों में हो। आखिर में इस दुआ के साथ कि इस बकरा ईद पर, इस ईद उल ज़ुहा पर हम मुसलमान हिंद ये तहैया करें कि हम इस बार कुर्बानी इस तरह करेंगे कि वो एक मिसाल बने और मेरे सनातन भाई दोस्त जिससे हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे जज्बात का पूरा लिहाज रखें। लेकिन ये अमल दो तरफा होता है। ये वक्त हमारे अमल करने का है। हम एक ऐसा अमल और एक ऐसा अखलाक उनके सामने पेश कर दें और उन तमाम बातों का लिहाज करके करते हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जिससे कि हमारे रिश्तों में मिठास पैदा हो, एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात पैदा हों, एक दूसरे के लिए अपनापन पैदा हो।